नमस्कार बंधुरा साहित्य रस मोटिवेशनेर आजकेर एकटी नतून भिडियोते आपनाके जानाई सुस्वागतम। आषाढ़ मासे सोजा ओ उल्टो रथेर माझे जे मंगलबार और शनिबार पड़े सेई दिनेई मा विपत्तारिणीर पुजो सम्पन्न करा हय। एई बछर विपत्तारिणी पुजोर प्रथम दिनटी पड़ेछिलो 9 जुलाई बा 24 आषाढ़ मंगलबार दिन एबं आगामी विपत्तारिणी पुजो सम्पन्न हबे आज 13 जुलाई बा 28 आषाढ़ शनिबार। अनेकेई गत मंगलबार दिनई विपत्तारिणी व्रत सम्पन्न करेछेन एबं आपनादेर मध्ये अनेकेई आछेन যারা আজ বিপত্তারিণী পুজো সম্পন্ন করবেন। তাই আজ আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে মা বিপত্তারিণীর সম্পূর্ণ পাঁচালী বা ব্রতকথা পাঠ করব। পরিবারের মঙ্গল কামনায় আজকের এই পবিত্র দিনে মায়ের ব্রতকথা অবশ্যই একবার শ্রবণ করবেন। মা দুর্গার 108টি রূপের মধ্যে অন্যতম হলেন দেবী সংকট নাশিনী। তারই এক স্বরূপ হলেন মা বিপত্তারিণী। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী দেবী বিপত্তারিণী নিজের ভক্তদের সমস্ত বিপদ থেকে দূরে রাখেন। आषाढ़ मासेर विभिन्न व्रत उत्सवेर मध्य अन्यतम हलो एई विपत्तारिणी पुजो। एई पुजोय देवीके एकटी लाल सुतो निवेदन करा हय। परे पुजोर शेषे सेई लाल सुतोई हाथे बाँधार प्रथा रयेछे। मने करा हय एई लाल सुतो बेঁধে राखले देवी तार भक्तদের समस्त विपद थेके रक्षा करेन। शास्त्रमते विपत्तारिणी पुजोय देवीके 13 रकमेर फल 13 धरनेर मिष्टि एबं 13 धरनेर फुल निवेदन करा हय। आर जारा एई उपवास करबेन ताদের 13 ধরনের ফল বা খাবার খেয়ে ব্রত ভঙ্গ করার নিয়ম রয়েছে। অনেক জায়গায় পুজোর শেষে 13টি লুচি এবং 13 ধরনের ফল খাওয়ার প্রথা রয়েছে। বিপত্তারিণী পুজোয় দেবীকে যে লাল সুতো বা তাগা নিবেদন করা হয় সেই লাল সুতোয় 13টি গাঁঠ দেওয়া থাকে, সঙ্গে 14টি দুর্বা ঘাসও বাঁধা থাকে। পুজোর শেষে এই সুতো হাতের কবজি বা বাহুতে বেঁধে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। ছেলেদের ডান হাতে এবং মেয়েদের বাম হাতে এই লাল সুতোকে ধারণ করতে হয়। शास्त्रमते अंतत 3 दिन এই সুতোকে হাতে ধারণ করা উচিত। পূজার দিন মায়ের ব্রতকথা বা পাঁচালী ভক্তিভরে শ্রবণ করতে হয়। যদি কোনো কারণবশত আপনি পূজা করতে নাও পারেন, শুধুমাত্র এই ব্রতকথাটি শ্রবণ করে মায়ের উদ্দেশ্যে এটি প্রদীপ প্রজ্বলন করবেন। মনে করা হয় এটি করলে আপনি ব্রতের ফল অনেকাংশে লাভ করতে সক্ষম হবেন। শুরু করছি মা বিপত্তারিণীর পাঁচালী এবং ব্রতকথা। ओम सर्वमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारद मुनिरे जिज्ञासे देव कन्यागण बलो प्रभु ए पूजार विधिर कथन। कखन किभाबे हय बलो पूजा विधि, कोन कोन द्रव्य एते चाই निरबधि। कीर्ति कथा शुने मने जागे कौतूहल, सकलेই जानिते चाই दुःख पेते बलो। देवर्षि शुनिया कहे पूजार नियम, आषाढ़े शुक्लाष्टमी दिन मनोरम। सुपारी अर्घ ओ पान कदली उत्तर, सुपक्व सुमिष्ट फल दिबे मनोरम। आनारस दीते हबे 9 भाग करी, एलाच इत्यादि दिबे ओई हिसाब धरी। मुग कलाई इहाते अवश्यई दिबे, दुग्धजात मिष्ट द्रव्य सहित साजाबे। घटतले यथाविधि दिबे आल्पना, पंचगुड़ीर आसन ताहे करिबे रचना। ए आसन परे थुरे बातासा ओ पान, तदुपरि पूर्ण घट करिबे स्थापन। स्मरणे राखिबे फल दिबे नय नय, इहार अन्यथा जेन कभु नाहि हय। पुष्प दुर्बा धूप दीप जोगाड़ करिया, हरिद्रोक्त सूत्रे दुर्बा राखिबे बाँधिया। पूजा अन्ते सहिष्णुता बाँधिबे जे करे, दक्षिणान्त करिपूर्ण करिबे ब्रतेते। प्रसाद বিলাবে सबे ना हय अन्यथा, अन्तत ब्राह्मण एक कराबे भोजन। कर्मान्ते प्रसाद निजे करिबे ग्रहण, मतान्तरे पूजा विधि करह श्रवण। शनि बा मंगलबार दिन साधारण, विपत्तारिणी पूजा करो अष्टमीते। प्रकृष्ट समय जेन एई अन्नमते, त्रयोदश फल एते सुनिश्चित दिबे। शुभकर्म अन्तेसार पूजन करिबे। विपदे उद्धार लागि कौशल्य नंदन, दुर्गारे डाकिल करी अकाल रोदन। सुरथ राजार शोनो अपूर्व कथन, विपत्तारिणी पुंजी पाबे राज्य धन। कामना जाहार सेवा सब पूर्ण हबे। आद्यान्त शुनिया सबे शिवेर बर्णन, नारदेर बाक्य शुनि हृष्ट कन्यागण। এই পুণ্য করা পাঠে পাপক্ষয় হয়, বিপদ নাশিনীর নামে দাও জয় জয়। বিপদ তারিণীর কথা করিব বর্ণন, যে কথা শুনিলে হয় বিপদ খণ্ডন। হরিনামে মত্ত হয়ে সেনারদ ঋষি, অকস্মাৎ উপনীত কৈলাসেতে আসি। মহাসুখে তথায় বসি রহে হরগৌরী, नारद নোয়ালো শিব চরণে দোহারি। মহাদেব স্মিত হেসে কহিলেন একি, অসময়ে মুনিবরে কৈলাসেতে দেখি। করপুটে মহামুনি কহিলেন প্রভু, জ্ঞান আহরণ হেতু আসি হেতা কভু।
কোন ব্রত আচরিলে নারী থাকে সুখে, সংকট মাঝেতে তার থাকে বল বুকে। মনস্কাম সিদ্ধ হেতু থাকে নাহি দুঃখ, বিপদে তরিয়ে যাবে পাবে মহাসুখ। নারীর বেদন হেরি আমি বিচলিত, তাদের শান্তির পথ করুণ নির্ণীত। শিব কহে হে নারদ ভালো জিজ্ঞাসিলে, বিপদ তারিণী ব্রতে এই ফল মেলে। বিপদ তারিণী ব্রত পালে যে নারী, সর্বদুঃখ নাশ নিমিষেতে তারি। নমো নমো গজানন বিঘ্ন বিনাশন, নমো প্রভু মহাকায় মহেশ নন্দন। নমো নমো লম্বোতর নমো গণপতি, মাতা যার আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী। সর্বদেব গণনায় অগ্রে যার স্থান, বিধি বিষ্ণু শিব যিনি সর্বাধিক মান। ওরাঙ্গা চরণে প্রভু ভক্তের প্রণাম, সর্বসিদ্ধিদাতা পূর্ণ কর মনস্কাম। শ্রোতা বন্ধুরা, এবারে শ্রবণ করুন মা বিপত্তারিণী মায়ের মহিমা বর্ণনা। দুর্গা দুঃখ হরা তারা বিপদ নাশিনী, দুর্গমে স্মরিমা তারা শক্তি সনাতনী। পরাংপরা পরমা প্রকৃতি পুরাতনী, দুরারাধ্যা ধ্যান সাধ্যা বৃন্ধা গিরি নির্বাসিনী। মহিষ মর্দিনী মহামায়া মহাদেবী, শিবা নিতম্বিনী শ্যামা সর্বাণী শঙ্করী। গুণময়ী গুণাতীতা শারদা সুন্দরী, ভ্রমরী ভবানী ভীমা ধূম ক্ষেমাঙ্করী। কালী কালো হরা কালা কালে কর পার, কুলকুণ্ডলিনী কর বিপদে নিস্তার। লম্বোদরী বাঘাম্বরা কলুষ নাশিনী, কৃতান্ত দলনী কাল হর বিলাসিনী। স্বামী পুত্র পরিজন দীর্ঘজীবী হয়, সদায় আনন্দে সে থাকিবে নিশ্চয়। নতশিরে মহামুনি জিজ্ঞাসে আবার, পৃথিবীতে এই ব্রত করিতে প্রচার। ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ তবে আশুতোষ কহে, যে ব্রত ভেজরাশি সর্বপাপ দহে। বিদর্ভ দেশেতে ছিল এক নরপতি, গুণবতী নামে পত্নী সাধ্যী ছিল অতি। দয়ামায়া সেবাগুণে সকলের প্রিয়, প্রীতিবেশ পুরজনে করি রমণীয়। বিধির নিবদ্ধ নারী খণ্ডাইতে নরে, চর্মকার পত্নীকে ডাকল চুপিসারে। তার সাথে হৃদ্যতা স্থাপিলা যে নারী, কহিল নিষিদ্ধ মাংস দেখাইতে আনি। চর্মকার পত্নী তারে করজরে কহে, এ খবর রাজকর্ণে কোনো মতে গেলে, শাস্তির বিষম ফল পাব শেষকালে। রানী তারে নানা দ্রব্য দিল ভারে ভার, রানীর কাকুতি দেখি মন টলে তার। গুণবতী দিল তারে চরম আশ্বাস, একান্ত গোপনে থুবা আনিয়া যে মাংস। মহাভয়ে চামারিনী অতি সঙ্গোপনী, বস্ত্র মধ্যে বাঁধি মাংস কোনরূপে আনি। মহারানী মাংস লয়ে গৃহেতে আপন, সভয়ে আচ্ছাদি রাখে একান্ত গোপন। ভৃত্যের নয়নে এই মাংসটি পড়িল, রাজকর্ণে এ সংবাদ সেই নিবেদিল। রাজা শুনি রানী পাশে তরা ছুটে আসে, রূঢ়ভাবে মাংস কথা রানীরে জিজ্ঞাসে। এ কথা সঠিক হলে যেন তুমি রানী, তোমাকে করাবো আমি জমের ঘরণী। ধর্মকার্যে তুমি মোর হও অংশীদার, তোমার কুকর্ম এ অসহ্য আমার। প্রাণ ভয়ে মিথ্যা কভু বলো না নিশ্চিত, ধর্মপানে চাহিয়ে সত্য যথোচিত। রানী কহে ফলমূল পূজা উপাচার, পূর্ণ করি রাখিয়াছে গৃহেতে আমার। গৃহের সকল দ্রব্য দেখাবো তোমায়, পূজার সময়টুকু দাও গো আমায়। এই বলি রানী করে দুর্গা আরাধনা, বিপদ নাশিনী মাগো সদয় হও না। দুর্গা শিব ক্ষমাধাত্রী দুর্গতি নাশিনী, এই ঘোর সংকটে মোরে বক্ষ নারায়ণী। অভয়া বরদা তুমি মাগো মহামায়া, দয়া করি দাও মাগো তব পদছায়া। মোর দেহে যতদিন রহিবে পরাণ, তব ব্রত মম গৃহে রহিবে আপ্রাণ। দানব দলনী মাগো হও তুমি প্রীত, এত কহি রানী তথা হইল মূর্ছিত। ভক্তি হেরি মহামায়া আসে রানী পাশে, তাহারে নির্ভয় দেন তিনি মৃদুভাষে। আমার ভজনা যেবা করে এক মনে, কেশাগ্র স্পর্শিতে তারে না পারে সমনে। তোমার ভক্তিতে আমি অতিশয় খুশি, দেখো গে মাংসের স্থলে ফল রাশি রাশি। রাজারে ডাকিয়া আনি দাও গো প্রসাদ, সঙ্গে সঙ্গে দূর হবে সব পরমাদ। এত বলি দুর্গা দেবী গেল নিজ ধামে, ধুলি হতে উঠি রানী উদ্দেশ্যে প্রণামে। তখনই আনিল রানী ডাকায় রাজারে, গৃহমধ্যে কিবা আছে দেখবার তরে। রাজা দেখে গৃহপূর্ণ পূজার উপাচারে, সবিনয় রাজা কহে ক্ষমহ আমারে। রানীর নিকটে রাজা প্রসাদ খাইল, হর্ষিত চিত্তে রাজা কর্মে মন দিল। বিপদ তারিণী ব্রত আচরণ করি, দেহ অন্তে স্বর্গে গেল দিব্যকান্তি ধরি। শুক্লপক্ষ আষাঢ়ের তৃতীয়া হইতে, ব্রতের সময় তুমি শুনো মন মতে। শনি বা মঙ্গলবার নবমীর মাঝে, উপযুক্ত হবে যেন এ ব্রতের কাজে।
পূর্ব দিনে নিরামিষ করিবে আহার, সাধ্যমতো ফল ফুল করিবে জোগাড়। ব্রত দিনে প্রাতকালে স্নান সমাপিয়া, সংকল্প করিবে ঘট স্থাপন করিয়া। আম্র শাখা আর ডাব দিবে ঘট পরে, ফল ফুল মিষ্টি দিয়ে সাজাবে নৈবেদ্যেরে। আপনার প্রিয় দ্রব্য সাজাবে যতনে, ত্রয়োদশ করি ফল দিবে গুনে গুনে। নৈবেদ্য সাথে দিবে তাম্বুল ও জল, ব্রাহ্মণে করিবে দান হইবে সফল। ব্রত শেষে দক্ষিণা অবশ্যই দিবে, ইহা বিনা শুভকর্ম বিফল হইবে। 13টি গাঁইট দিয়ে রক্তবর্ণ সুতা, সকলে বাঁধিবে হস্তে, না হয় অন্যথা। ভক্তিভরে এই ব্রত পালন করিলে, স্বর্গের বিশ্রাম সুখ ধরাতেই মেলে। বিপদ তারিণী ব্রত করিলে পালন, প্রিয় চক্ষে দেখিবে যে আত্মীয় স্বজন। পুত্রের ভক্তি আর স্বামীর সোহাগে, আনন্দে কাটিবে দিন নব অনুরাগে। দুঃখ দৈন্য দূরে যাবে তরিবে বিপদ, আয়ুহীন আয়ুলাভ পাইয়া সম্পদ। অথ শ্রী শ্রী বিপত্তারিণী মায়ের ব্রতকথা সমাপ্ত। শ্রোতা বন্ধুরা, এই ব্রতকথা এবং পাঁচালি শ্রবণ করে যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং তার সাথে আপনার আপনজনদের সাথেও এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। মা বিপত্তারিণী আপনার মঙ্গল করুন।